ہم لوگوں نے دو قسمیں پڑھی، ایک لہنے جلی، دوسری لہنے خفی۔ لہنے جلی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے 4 حصے، 4 اقسام ہیں، اور وہ چاروں جو پوائنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دوسری جو چیز ہے، جو دوسری غلطی ہے، وہ ہے لہنے خفی۔ لہنے خفی، لہنے خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو جو کہ غیر نمایاں ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ لہنے خفی کی جو غلطی ہوتی ہے وہ غیر نمایاں ہوتی ہے۔ بس کیا ہوتا ہے کہ لہنے خفی میں گناہ تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن جو پڑھنے کا ثواب ہے اس میں سے نمبر کٹ جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کو کوئی کام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ پوائنٹس ملیں گے۔ مان لیجیے آپ کا پوائنٹس ہے 10 پوائنٹس، مان لیجیے آپ کا پوائنٹس ہے 10 میں سے آپ کو نمبر ملیں گے۔ اگر یہ کام آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مکمل کیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو 10 نمبر ملے گا۔ اب آپ کو وہ کام آتا ہے، آپ کے پاس اچھا خاصا وقت بھی ہے اور آپ اس کام کو کرنے میں ماہر ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی کے چکر میں وہ کام تو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو خوبصورتی، جو اس پیرائے میں خوبصورتی ہمیں ڈالنی ہوتی ہے وہ ہم ڈالنا بھول جاتے ہیں، یعنی کہ خوبصورت کرنا بھول جاتے ہیں۔ کام تو ہم نے کر دیا لیکن اس میں خوبصورتی پیدا نہیں کی۔ تو خوبصورتی ہم نے پیدا نہیں کی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ آپ کو ملنا تھا 10 نمبر، آپ کو ملے گا 5 نمبر۔ تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا وقت تھا، آپ اس میں خوبصورتی بھی پیدا کر سکتی تھی اور اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان بھی کر سکتی تھی، اسے مکمل بھی کر سکتی تھی، لیکن آپ اپنے جلدی جلدی کے چکر میں آپ نے اپنا 5 نمبر کٹوا دیا۔ مان لیجیے کہ آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امتحان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں پر جو سوالات دیے جا رہے ہیں ان کے سارے جواب آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ آپ کو کے مغز میں وہ سارے جوابات موجود ہیں، وہ سارے جوابات بہت ہی خوبصورت طریقے سے آتے ہیں، آپ کی لکھاوٹ بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں بعض دفعہ کمپٹیشن کے چکر میں، بعض دفعہ جلدی جلدی کے چکر میں کہیں اور دماغ ہوتا ہے، اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے کو جو بھی انمیوٹ ہے وہ میوٹ کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں اس چکر میں ہم لکھ تو دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اس میں خوبصورتی ڈالنا بھول جاتے ہیں، جس سے جب کاپی چیک کرنے والا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں انہوں نے مکمل لکھا ہے، سارے جوابات لکھے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہی نہیں ہے، ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ جب آپ کی لکھاوٹ اچھی نہیں رہے گی تو ظاہر ہے آپ کا نمبر کٹے گا۔ تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس وقت بھی تھا، آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لکھ سکتی تھی، اور اس کے بعد بھی آپ نے جلدی جلدی کے چکر میں اپنا 5 نمبر کٹوا لیا۔ تو یہی ہو گیا لہنے خفی، یہی ہو گیا لہنے خفی، یعنی کہ مکروہ ہے، جو ہمارے سنت کے خلاف ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند طریقوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ ہے لہنے خفی کی غلطیاں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ لہنے خفی کی بھی 4 غلطیاں ہیں، لہنے خفی کی بھی 4 غلطیاں ہیں۔ لہنے خفی کی وہ 4 غلطیاں کون کون سی، چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی ہے کہ قرآن میں ایسے غلطی کر سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ لہنے خفی کیا ہے۔ قرآن شریف میں ایسے غلطی کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتا لیکن قرآن مجید کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، معنی تو نہیں بدلتے لیکن ان کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو وہ جو آپ کا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے، اس میں تھوڑی خوبصورتی کی کمی آ جائے تو وہی ہو گیا لہنے خفی۔ اب دیکھتے ہیں لہنے خفی کی وہ 4 غلطیاں کون کون سی جو قرآن شریف کی خوبصورتی میں کمی لاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دینا، لیکن کس صورتحال میں، لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دینا۔ قرآن شریف جب آپ لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مکمل بتایا جائے گا، ابھی کے لیے آپ لوگ اتنا جان لیں کہ لفظ اللہ پورے قرآن شریف میں کہیں بھی لفظ اللہ آئے اور اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے زبر ہو اور پیش ہو، یہ 2 حرکات ہو، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو، زبر اور پیش ہو، تو وہاں پر کیا ہوگا، لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، ہم وہاں کیا کریں گے، اللہ کو جتنا ہم سے ہو سکے منہ بھر کے ایک دم پر کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ دینا، یا باریک پڑھنے کے بجائے ہم اسے پر کر دیتے ہیں۔ تو اگر زبر اور پیش ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں
अल्लाह के लाम को एकदम पुर पढ़ना है। जैसे मैं कह रही हूँ ना अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से आप क्या करेंगे, पुर करेंगे। लेकिन किस सूरत हाल में, जबर और पेश की सूरत हाल में। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो, जबर और पेश हो, तो वहां पर लफ्ज अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर आया है, क्या आया है, जेर। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर आया, यानी कि लफ्ज अल्लाह है और उसके पहले वाले हर्फ पर जेर आया है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, लाम को बारीक पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से। ठीक, हमने क्या करना है, लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ने के बजाय बारीक जो हम पढ़ देते हैं, तो उससे खूबसूरती में कमी आ जाती है, खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि कुरान शरीफ में कहीं भी, पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी लफ्ज अल्लाह है और उससे पहले जबर और पेश है, तो वहां पर अल्लाह का लाम पुर होगा। और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले जेर है, तो वहां पर लाम बारीक पढ़ा जाएगा। आप लोग बस इतना याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे तफसील में बताया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, जैसे खलकुल्लाह, खलकुल्लाह, ये देखिए लफ्ज अल्लाह से पहले काफ पर पेश, लफ्ज अल्लाह से पहले काफ पर पेश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाम को एकदम पुर करते हुए, एकदम मोटा करते हुए पढ़ेंगे, खलकुल्लाह, इस तरीके से। और अगर हमने क्या किया कि ये लाम हमें पुर करना था और हम पढ़ते पढ़ते नॉर्मल पढ़ते चले गए, खलकुल्लाह खलकुल्लाह, एकदम नॉर्मल हमने पढ़ दिया, यानी कि लाम को हमने पुर ही नहीं किया, खलकुल्लाह, इस तरीके से हमने पढ़ दिया। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है हर्फ, उसका माना, हमारे अल्फाज का माना तो नहीं बदला, लेकिन क्या हुआ कि कुरान शरीफ की खूबसूरती में कमी आ गई। ठीक, अब दूसरा जो है वो है पुर पढ़े जाने वाली रा को बारीक पढ़ देना। जैसे हमने पढ़ा लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से रा के भी कायदे इंशाल्लाह आपको तफसील में आगे मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि रा कहाँ पर बारीक रहेंगे, कहाँ पर हमें रा पढ़ना है, कहाँ पर हमें रा पढ़ना है। अभी के लिए आप लोग इतना जान जाएं कि रा से पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो, रा से पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो, या फिर रा पर ही जबर और पेश हो, या फिर रा पर ही जबर और पेश हो। मान लीजिए रा साकिन की हालत में है, उससे पहले वाली अलामत देखेंगे, उससे पहले वाली हरकत देखेंगे, जो है कि जबर है कि पेश है, क्या है, उसी हिसाब से हम रा को बारीक और पुर करेंगे। ठीक, अगर रा पर जबर और पेश है, तो हमने क्या करना है, रा को एकदम पुर करते हुए पढ़ना है। लेकिन अगर रा पर क्या है, जेर है, अगर रा पर जेर है, तो हम क्या करेंगे, रा को एकदम नॉर्मल पढ़ेंगे, जैसे रा रा पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अगर जबर है और पेश है रा पर, या फिर रा पर जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश है, तो भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। और अगर रा पर जेर है या फिर रा पर जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ पर रा पर जेर है, तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक, दोनों का जो कायदा है वो सेम है। लफ्ज अल्लाह से पहले जबर और पेश, तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से रा पर जबर और पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी, या रा पर जैसा में उससे पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अल्लाह के लाम में अगर लाम से पहले जेर है तो वो बारीक अल्लाह पढ़ा जाएगा, और अगर रा पर जेर है या फिर रा पर जैसा में उससे पहले वाले हर्फ पर जेर है, तो वहां पर भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक, स्क्रीन चेंज कर महविश, जी महविश आप जी। अब अगला जो है तीसरा पॉइंट है वो है मद की जगह कसर कर देना और कसर की जगह मद पढ़ देना। मद कहते हैं, यानी अगर मद कहते हैं बढ़ाने को और कसर कहते हैं घटाने को। कसर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं, वो होता है कसर यानी घटा देना, और मद कहते हैं यानी बढ़ा देना। हमने जहाँ बहुत ज्यादा खींचना था, 3 अलिफ 4 अलिफ के मिकदार खींचना था, वहाँ हमने फकत 1 अलिफ 2 अलिफ के मिकदार खींचा है, तो उससे तो माने तो नहीं बदलता, लेकिन खूबसूरती क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कहाँ हमें 1 अलिफ के मिकदार खींचना है, कहाँ हमें 4 अलिफ के मिकदार खींचना है। ठीक,
तो घटा जहाँ हमें घटा के पढ़ना था यानी कि एक अलिफ की मिकदार पढ़ना था वहां हमने दो अलिफ की मिकदार पढ़ दिया। जहाँ हमें चार अलिफ की मिकदार पढ़ना था वहां हमने फकत दो अलिफ की मिकदार पढ़ दिया। इसी को कहते हैं मद और कसर। मद कहते हैं बढ़ाने को, कसर कहते हैं घटाने को। तो मद की जगह कसर और कसर की जगह मद पढ़ देना। फिर आएगा नंबर 4, इख्फा इजहार गुन्ना का ख्याल ना करना। इख्फा इजहार गुन्ना का ख्याल ना करना। आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे इख्फा इजहार के बारे में। इख्फा अभी के लिए इतना जान ले, इख्फा कहते हैं छुपाने को। कोई भी चीज जो छुपाई जाती है उसी को कहते हैं इख्फा। इजहार कहते हैं जाहिर करने को। ये तो आप लोग जानती होंगे, इजहार रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज है। इजहार कहते हैं जाहिर को और गुन्ना कहते हैं नाक में गुनगुनाने को। ठीक, इजहार, इख्फा और गुन्ना का ख्याल ना रखना। आगे चलकर इंशाल्लाह जब आप लोगों को तफसील में नूरानी क़ायदा में जाएगा तो आप लोगों को और मुकम्मल समझ में आएगा, तब आप समझेंगे कि हाँ इख्फा क्या चीज है। लेकिन अभी के लिए आप जान लें गुन्ना के बारे में। नून और मीम ये दो हर्फ हैं, इन पर क्या है, तशदीद। नून और मीम पर तशदीद है तो वहां पर हमें एक अलिफ की मिकदार यानी कि 3 सेकंड के लिए गुन्ना करना है। सिर्फ नून और मीम पर, ख्याल रखिए, सिर्फ नून और मीम पर ही गुन्ना होता है, उसके अलावा किसी भी हर्फ पर गुन्ना नहीं होगा। सिर्फ नून मीम पर, किस हालत में, तशदीद की हालत में। इसके साथ साथ आप लोग ये भी ख्याल रखिए कि तशदीद की हालत में नून और मीम हो तो वहां पर गुन्ना होगा, अदरवाइज गुन्ना किसी भी हर्फ पर नहीं